дуруд ва салом бинандагони азизу арҷуманд. барномаи таҳлилии сиёсӣ дар мавзӯи рӯз аст. ин лаҳза манзури шумо аз телевизиони хатлон. имрӯз мо дар барнома вобаста ба яке аз мавзӯъҳои бисёр ҳам мубрам суҳбат мекунем ва масъалаи сарфаву сариштакорӣ дар ашъори ниёгони мо яке аз масъалаҳои муҳим дониста мешуд. чун бинандагони азиз пай бурдед, мо вобаста ба сарфаву сариштакорӣ дар истифодаи нерӯи барқ суҳбат хоҳем кард. дар барнома мо мутахассисони соҳаро даъват намудаем, ки дар навбати аввал онҳоро ба шумо муаррифӣ мекунам. сардори филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри бохтар, ғуломзода муҳаммад қурбон. сармуҳандиси филиали нерӯгоҳи норак, ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик, маҳмад саидзода маҳмаддамин. муовини директори силсила нерӯгоҳҳои вақт, ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик, фатҳуллозода шамсулло. менеҷери банақшагирӣ ва сохтмони филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои интиқоли барқ дар шаҳри бохтар, даврон рустамов. ва ҳамчунин сархатиби вилояти хатлон, ҳайдар сафарзода. дар шароити кунунӣ пастшавии сатҳи об дар дарёҳо ва шохобҳое ки ба нерӯгоҳҳои барқи обӣ омада мерасанд ва инчунин тағйирёбии иқлим моро ба яке аз мушкилотҳои дигар рӯбарӯ карда истодааст ва ин ҳам бошад нарасидани об дар нерӯгоҳҳо ба маҳдуд шудани қувваи барқ, яъне кам гаштани истеҳсоли қувваи барқ оварда мерасонад. дар ин маврид дар навбати аввал мехостам вобаста ба суоле ки имсол сатҳи об дар обанборҳои норак ва сарбанд нисбат ба соли гузашта чӣ қадар тағйир ёфтааст ва ин чӣ гуна ба истеҳсоли нерӯи барқ таъсир мерасонад суҳбат кунем ва атрофи дигар мавзӯъҳо суҳбати худро идома медиҳем. чиле ки медонем, нерӯгоҳи барқи обии норак обанбори мавсимӣ буда, дар вақти гармӣ об зиёд шуда, дар вақти сармоӣ об кам мешавад. имрӯзҳо ба ҳамагон маълум аст, ки аз сабаби кам ворид шудани об ба обанбори нерӯгоҳи норак, паст будани сатҳи об, истеҳсоли нерӯи барқ кам шудааст. нерӯгоҳи норак бошад омода аст, ки дар ворид шудани об ба обанбор энергияи барқи лозимаро истеҳсол намояд. айни ҳол агар мо мутаносибан ба соли 2024 гирем, имрӯз сатҳи обанбори шаҳри норак дар сатҳи 905.21 метр қарор дорад. инам бошад нисбати соли 2024 ба 3 метру 56 сантиметр кам мебошад. ба инам нигоҳ накарда, аз ҳисоби кам ворид шудани оби обанбор, нерӯгоҳи норак аз ҳисоби ворид шудани оби ночизи имрӯза ва аз ҳисоби захираи оби обанбор нерӯи барқ истеҳсол карда истодааст. чиле ки дар мавзӯъ сармуҳандиси нерӯи норак гуфта гузашт, мо ҳам дар маҷмӯъ дар ҳамин дарёи вахш дар поёноби сантуда 2 кор мекунем, аз сабаби норасоии об мо ҳам хеле танқасӣ мекашем. нисбати соли гузашта 640,000 киловатт соат мо кам кор кардаги ҳастем аз сабаби норасоии об. дар ҳолате ки резиши об дар дарёи асосие ки тавлиди нерӯи барқ дар он ҷо сурат мегирад, вахш чиқаре ки қайд кардан ҳозир ай рӯи маълумотое ки ҳаст, дар як шабонарӯз зиёда аз 20 сантиметр аз ҳисоби захираи обе ки дар обанбори асосии мо норак ҳаст кам шуда истодааст. агар ҳозир ҳисобҳои пешакӣ вақте ки ҳозир мо агар пурра ҷумҳуриро бо нерӯи барқ таъмин кунем, барои пурра таъмин кардан дар як шабонарӯз аз нерӯгоҳи барқи обии норак қариб ки 60 сантиметр об кам мешавад. инро мо ҳисоб карда баромадем, ҳамин хел пурра агар бо барқ таъмин кунем, дар як рӯз 60 сантиметр агар об бигем ки кам шавад, то аввали моҳи феврали соли оянда қариб ки ба сатҳи 857 омада мерасонад, ки дигар
برای تامین برق جمهوری مشکلاتی زیاد به عمل میاد. چون واقعا متخصصان قید کردند امسال با سبب کمباریش آمدن، با سبب در شاخاب‌هایی که به آبانبار نیروگاهی برقی آبی نورک، سربند و دیگر نیروگاه‌هایی که ما در جمهوری داریم کم آمدن آب که اساساً آب‌های ما با بارشات، برف و آبشوی پیریخ‌ها علاقمند است، امروز محدودیت برق دیده می شود. یعنی این از چی گواهی می دهد؟ از آن چون متخصصان ابراز داشتند از آن که امروز آب در آبانبارهای نیروگاه‌ها قریب که نمی رسد و از این سبب استحصال قوه برق در نیروگاه‌ها کم شده است. و سوال دیگر این است که آیا جاری کردن محدودیت برق پیش بینی شده است؟ سبب اساسی محدودیت برق چقدر که قید کردیم این از استحصال نیروی برق وابستگی دارد. چقدر که برق استحصال شود در جمهوری همین برق به تمام استفاده برندگان بگیم که تقسیم کرده می شود. برای فعال شبکه‌های تقسیمات برق در شهر بختر معیار جدا گردیده در یک شبانه و روز 4,900,000 کیلووات ساعت جدا گردیده است که ما با همین 4,900,000 کیلووات ساعت 13 شهر و ناحیه ولایت ختلان رو با برق تامین می نماییم. چقدر که گفتیم ساعت‌های معین پگاهی روزی و بگاهی روزی همون معیاری که جدا کردگی است از روی معیار جدا کردگی با برق تامین می نماییم. اینم در دایره همین 4,900,000 کیلووات ساعتی که برای ما جدا گردیده است. این چونین ابیکت‌های استراتژی میگیم، ابیکت‌های هست است که خصوصا بیمارخانه، قسم‌های نظامی هست استفاده برندگانی هست است که ما اونها را به هر یک مرکز شهر نویت روزانه و شبانه با مقدار 4-5 میگاوات هر یک از شهر نویت را با برق تامین کرده ایستاده ایم و خیلی که قید کردیم بگاهی و پگاهی روزی عمومی همه رو در ساعت‌های معینی که لازم است با برق تامین می‌نماییم. امسال حجم بارشات و سطح آب در دریاها تا چه اندازه کم شده است و این بواسطه به استحصال نیروی برق چه تاثیر گذاشته است؟ واردات آب اگر نسبت همین روز گذشته روز 26 ماه نوامبر سال 2025 رو گیریم واردات میانه آب با آبانبار نورک 245 متر کوبی ثانیه را تشکیل می‌دهد که حجم آن و 550 میلیون و 368 هزار متر کوبی بوده و 26 روز ماه نوامبر سال 2024 356 متر کوبی ثانیه و حجم 799 میلیون 718 هزار 400 متر کوبی را تشکیل می‌دهد که نسبت سال 2024 با مقدار 249 میلیون 350 هزار 400 متر کوبی آب کم وارد گردیده است که از این آب نیروگاه میتوانست 155 میلیون 844 هزار کیلووات ساعت نیروی برق استحصال نماید. بینندگان عزیز واقعا در آمارهایی که از جانب متخصصان پیشنهاد کردید وابسته به واردات آب در آبانبارها نسبت به سال گذشته در سطح پست قرار دارد که این بیشک به تولید نیروی برق تاثیر خود را میگذارد و چون در اینجا سرخطیب ولایت ختلان حیدر سفرزاده قرار دارند میخواستم وابسته به مسئله آنه که در تعلیمات اخلاقی و علمی ملت سربلندی تاجیک اینچنین در تعلیمات دینی مسئله صرفه و سرشته‌کاری یکی از مسئله های محوری دانسته می شود. درست قید کردید. بسیار سوالی با مورد هم هست. از نگاه اسلام اسرافکاری این از عمل‌هایی است که قرآن و سنت شدیداً محکوم می‌کند. اصلا مفهوم اسراف این از حد گذراندن خرج و مصرف میباشد که چی در قرآن و چی در سنت ها تاکیدهای زیاد شده است. یعنی نوبسته اسراف چی مال باشد، چی عمر انسان باشد، اسراف چی قوه برق باشد یا چیزهایی که بدون ضرورت مصرف میشوند. و در یکی از آیه های آسمانی کتاب آسمانی پروردگار میفرماید که بخورید و بنوشید بدون اسراف، زیرا اسرافکاران را پروردگار دوست نمی‌دارد. همین آیه کریمه خود دلیل است برای ما بندگان که ما به قدر ضرورت چی از خوردنی ها باشد چی از نوشیدنی ها باشد ما برای خود صرف کنیم و اسرافکار نباشیم. یعنی که اسرافکار را پروردگار دوست نمی‌دارد
و همه هدف و مقصد ما همین است بندگان زمانی که عبادت میکنیم عملهای خیر میکنیم به دست آوردن رضامندی پروردگار است. از این سخنانی که در متخصصان الحال با ما صحبت داشتند، اگر ما یکی از موضوع امروزه را اگر صرفه‌کاری و سرچشته‌کاری باشد یا که قوه برق، ما می توانیم که این موضوع اسرافکاری را پیش راه اسرافکاری را گرفتن ربط بدهیم برای آن همین اسراف قوه برق. حالا آنکه می بینیم که در دیگر آیه کلام پروردگار آمده است که بخورید بنوشید اسراف نکنید، همانا اسرافکاران برادری شیطانند. و البته را که آیه مبارک است محکوم میکند همون بندگانی را که در تمام نعمت‌های پروردگار زمانی که دست به اسراف میزنند. از این آیه ها و حدیثی که بیان کردیم چنین مفهوم میآید که ما در تمام امور زندگیمان به قدر ضرورت مصرف کنیم، اسرافکار باشیم. وقتی که ما صرفه‌کار باشیم، زمانی که ما صرفه‌کار هستیم اسرافکاری از ما دور می شود. اگر ما اسرافکار باشیم پس ما صرفه‌کار نیستیم. از همین لحاظ امروز مراجعت ما هم همین است به همه مردم عزیز این کشور که در مسئله همین برقی که امروز کمی نارسایی هست در خاندان ما تاکید کنیم و فرزندان را بانوان و ما هم امروز در نوبت خود در جامعه بهر مردم باید برسانیم که تا که از روی ضرورت قوه برق درست صرفه‌کارانه استفاده برند. و در حدیث هم آمده است که رسول اکرم در حدیثشان می‌فرمایند که بخورید بنوشید و بپوشید بدون اسرافکاری و زیاده روی. یعنی که این سخنان آسمانی و این سخنان پیامبر ما و شما دلیل آن است که به قدر لازمه چی از خوردنی ها، چی از نوشیدنی ها، چی از پوشیدنی ها ما باید که استفاده بریم بدون اسرافکاری و بدون زیاده روی. یعنی که زیاده روی در همین در مصرف قوه برق هم باید که دیده نشود و این عملهای اسرافکاری را چنانه که گفتیم قرآن و سنت شدیداً محکوم میکند و اسرافکار را پروردگار برادر شیطان خوانده است که البته را شخص اسرافکار و فرقی ندارد که قوه برق اسراف میکند، آب اسراف میکند یا که عمر خودش اسراف میکند با بیهودگی میگذراند، همه همین اسراف ها از نگاه قرآن و سنت محکوم شده است. چون آگاه هستیم عین حال در بعضن حالت ها جاری شدن لیمیت برق در شهر و ناحیه ها هست. اگر در این حالت ما برق را صرفه‌کارانه استفاده نبریم، با تلفات زیادی نیروی برق راه دهیم، خب طبق تحلیل متخصصان در آینده های نزدیک چی ما را انتظار می شود؟ مسئله صرفه و سرشته‌کاری نیروی برق این هم با بودجت اویلا و هم با جامعه فایده کلان میرسوند. چخیلی که حاضر با فکرم همه استفاده برندگان این جای کوچه ها خانه های خود رو امروز ما با واسطه لامپه ها زیبا میگردونیم که جایی که رویم فقط بنا هست برای آرایش و زیبایی بنا خانه ها، حتی در داخل خانه ها که جایی که در حاضر قریب که بسیاری جا فرش های گرم این چیزی که دنبال قید کردن این اسراف کاری است. فرش های گرم زیبایی هم با واسطه نیروی برق چخیل کنیم که ما همین کوچه‌مون زیبا شود با روشنایی، داخل خانه‌مون با روشنایی. بعد چخیلی که ما قید کردیم وقتی که معیار برای استفاده برای نیروی برق جدا کرده شده است، ما وقتی که بگوی روزی برق رو انتقال میدیم در همین 13 شهر نویایی که بگیم به فیلال شبکه‌های تقسیمات برق در شهر باختر داخل دارد 700 تا 800 هزار کیلووات در یک ساعت برق استفاده می شود. حساب میانه هر یک استفاده برنده خصوصا مشتری معیشی اولی میگیم قریب که 6-7 کیلووات ساعت نیروی برق راست میآید. مقصد ما چی گفتنیم؟ حاضی وقتی که پیشتر از یک قشلاق گذر میکردی همین بالای قشلاق در وقت دیه در محدودیت قریب همه از دیگر نمود دشواری های استفاده میکردن. حس میکرده که در همین جای دیگه حاضر که جایی که گذاریم قریب که اگر در همون دیه 100 خوجگی باشد ممکن ای 4-5 تاش یک
میبینی که از دیگر نمود سوشبورای استفاده نموده ایستادن. دیگر وقتی که ساعتهایی که برق میتیم چی تجهیزات برقی دارد در همین حالت استفاده میبرد. با سربوری زیرزگاه ها وقتی که زیرزگاه در حالت سربوری و ایستگاه ترانسفورماتوری در حالت سربوری قرار میگیرد، البته سطحی چقدر که مراجعت میکنند در همین حالت سطح شدت پس میشود. وقتی که سطح شدت پسید به تلفات زیادی برق آورده میرسوند. در این مورد در این روز و سال با کدام راه و واسطه ها ما قوه برق را صرفه کنیم و به تلفات راه ندهیم؟ شما همچون متخصصان ساحه میخواستم وابسته به آنه که امروز مردم چگونه و کدام راه ها را استفاده برند که تا خانه‌دانشان گرم و همچنین قوه برق را صرفه و سرشتکارانه استفاده برند معلومات میداده. حاضر وقتی آن رسیده است که استفاده برندگانی نیروی برقی حولی ها بگیم امکانیتی از دیگر نمود سوشبوری استفاده بردن هست، باید از همین استفاده برند تا که دیگر مرکزهای شهر نیاز است که در اونجا خانه های بلند آشیانه است، در اونجا با دیگر سوشبوری استفاده بردن قریب که غیر امکان است. خیلی که از قید کردیم ما در یک ساعت وقتی که برق انتقال میکنیم قریب که 700-800 هزار کیلووات در یک ساعت برق استفاده می شود. وقتی که از دیگر نمود سوشبوری ها و صرفه‌کاری اگر به راه مونده شود ما میتونیم همین معیاری که برای فعلی شبکه‌های تقسیمات برق در شهر باختر جدا کرده شده است ساعت ها را زیاد کرده میتونیم، به شرطی که اگر استفاده برندگان نیروی برق صرفه و سرشتکارانه استفاده نیروی برق رو به راه مونند. باید یک چیز رو قید کرد که واردات آبی آبانباری نورک وارد می شود، استحصال نیروی برق چی در نیروگاه‌های پایان آب پس از نیروگاه برقی آبی نورک، چی نیروگاه بایغازی، چی نیروگاه سنگتوده 1 سنگتوده 2 سربند، همه استحصال اینا وابسته است از آبی وارد شدگی که با آبانباری نورک وارد می‌گردد. چقدر مقدار آبی که در نورک هم از حساب ذخیره با قوه استحصال برق استفاده می شود آمده در نیروگاه‌هایی که گفتیم در پایان آب است، در اینجا هم برق استحصال می شود. از این لحاظ ما باید دانیم که آبانباری نورک چقدر آبی که هست سر می‌تید وابستگی کلان دارد برای استحصال همه نیروگاه‌های پایان آب. به نظر ما این زمان محدودیت کردن آن است که حاضر هوا نسبتی زمستان گرمتر است. از روی میدونستگی ما این زمان هوا گرمتر است، محدودیت جاری کرده شده است و در وقت زمستان اون مقدار آبی که ما از حساب محدودیت می‌داریم در آبانبار در زمستان همین برق کرده به مردم جمهوری داده می شود. واقعا چون متخصصان ابراز داشتند و در اینجا سردار فیلیالی جمعیت سهامی گشاده شبکه‌های تقسیمات برق در شهر باختر ابراز داشتند، از جانب برق تاجیک به حدود 13 شهر و ناحیه‌های منطقه باختر ولایت ختلان در یک شبانه روز 4,900,000 کیلووات ساعت قوه برق پیش بینی گردیده است. طرز درست استفاده برای آن از هر یک ما و شما وابستگی کلان دارد. از چی خاطر؟ در حالتی که اگر ما برق را صرفه و سرشتکارانه استفاده نبریم، این معیار مقرر شده ای که حدی بلند است، شاید در بین 2 و یا 3 ساعت کمی کند. اگر ما با استفاده از مسئولیت بلند شهروندی، اگر ما با استفاده از فرهنگ سرشتکاری و صرفه‌کاری خود نیروی برق را استفاده بریم، این مقدار معین گردیده شاید ساعتها را زیاد کند. چون در اینجا تلفات کم می شود، هر یک خاندان برای خود برق کم می گیرد و این مقدار معین گردیده شاید محدودیت برق را مثلا زیادتر کند. در این روند و این کار استفاده درست قوه برق از هر یک ما و شما وابستگی کلان دارد. بسیار آدمان میپرسند چرا بعضا شدت برق پست می شود؟ سبب اساسی چیست؟ در حالتی که
تجهیزات و ایستگاه ترانسفورماتوری در حالت سرباری قرار میگیرد و او خطای برقی که با مشتریان با دیگر نمود استفاده برندگان انتقال داده می شود در حالت سرباری که کار کردن حتما یا تلفات برق و زیاد می شود و در نوبت خود شدت هم پس می شود. در قسمت آخری برنامه سخن شما به بیننده وابسته به صرفه و سرشتکارانه استفاده بردن نیروی برق. در پیوستگی به این موضوع میخواهم حدیث مبارک را یادداشت شوم که در حدیث آمده است هر کسی که صرفه‌کاری را در زندگیش رعایت میکند و زیاده روی نمیکند الله متعال در زندگی انسان برکت زیاد عطا میکند. یعنی احترامانه به همه همدیاران گفتنیم که از خرج بیهوده قوه برق و دیگر نعمت‌های پروردگار خودداری نمایند و مخصوصا استفاده عاقلانه آب، برق و مال را به انابت گرفته زندگیشان را پربرکت بسازند. از خریدن چیزهای نالازمه خاصتا همون اسباب‌هایی که غیر استانداردی برقی که هست امروزها بعضی از شهروندای ما خریداری میکنند که در حالت خریداری این اسباب‌ها الکی صرفه‌کاری دیده نمی‌شود و البته همه این نشانه شکرگزاری به نعمت‌های پروردگار می‌شود. زمانی که انسان صرفه‌کار است نعمت‌های پروردگار را شکرش به جا می‌آورد که در کلام آسمانی آمده است که پروردگار می‌فرماید که شما در نعمت‌های من شکرگزار باشید و من نعمت‌هایم را برای شما زیاده می‌گردانم و هیچگاه در نعمت‌های من کفر نورزید، یعنی که ناسپاسی نکنید، پس عذاب پروردگار سخت است. پس همین است ما و شما امروز باید که کوشش کنیم که صرفه‌کار باشیم، چی در مسئله قوه برق باشد و چی در مسئله دیگر نعمت‌هایی که پروردگار به ما و شما عطا کرده است. در این مسئله ها باید که صرفه‌کار و سرشته‌کار باشیم و میانه روی را پیشه کنیم. این همه چنانکه که گفتیم شکرگزاری به نعمت‌های پروردگار می شود که از همه نعمتی که امروز بسیار بر ما و شما ضروری است این هم باشد همون مشکلی که نیروی برقی که امروز به میان آمده است و امید داریم که اگر همین پیشنهادهایی که امروز از جانب متخصصان بیان شد و ما امروز از نگاه قرآن و سنت از نگاه دین مبین اسلام سخنهای لازمه را به قدر امکان پیشکش کردیم، اگر رعایت شود باور دارم که با درک رسالت وطنداری و خرد و اندیشه نکو در حال صرفه‌کاری نیروی برق هموطنان ما توجه ظاهر نموده عملهای لازمه را انجام می‌دهند. یکی از فضیلت‌های خوبی نیک انسانی و مدنیت بلند ملت سربلند تاجیک که واقعا هم با فرهنگ والای و با اخلاق نکوی خود میان جهانیان آبرو و اعتماد بلند دارد، این شکرگزاری سطح بلند، این صرفه‌کاری و همچنین رسیدن به نعمت‌های صلح و ثبات، آزادی و صاحب استقلالی است و مسئله به میان آمده را با درک بلند و عمیق وطنداری سرفهم رفته درک کرده برای رشد آبادی صرفه و سرشته‌کاری قوه برق سهم ارزنده خود را می‌گذاریم. در همین جا برنامه تحلیلی سیاسی در موضوع روز به پایان می‌رسد. سربلندی شما آرزوی همیشگی ماست.